हेलो। तो समस्ते आमे पढ़िथिले रासायनिक प्रतिक्रिया केमती समतोल करा हुए आउ ए रासायनिक प्रतिक्रिया को आमे एठी जो पीपीटी रे दिया हेछि तीनोटी रासायनिक प्रतिक्रिया सेटा आमे समतोल करबा सेति पय मु लिखि देछि प्रथमे तार सांकेतिक रूप रे एटा रासायनिक समीकरण को लिखि देछि। तो ये गुटो आमे देखिकी सबू तक समाधान करि परिबा। तो एटा को देखिवो तापर मु एटा हटे देउछि क्वेश्चन भी देखि परिबो एटा। तापर आमे नेक्स्ट जिबा भौतिक अवस्था पई प्रतीकर सूचना कोन होई परिबो। प्रतीकर सूचना आमे केमती करि परिबा। तो रासायनिक समीकरण को अधिक तथ्यमूलक करबा पई प्रतिकारक उत्पाद गुड़िकर रासायनिक संकेत लिखिबा सहित समानकर भौतिक अवस्था गुड़ी को उल्लेख करा जाए। प्रतिकारक उत्पाद गुड़िकर गैसीय तरल जलीय द्रवण और कठिन अवस्था यथाक्रमे जी एक्यू और एस संकेत द्वारा सूचना दी जाए। तो कहले भौतिक अवस्था को कौन कहवा आमे जेमति कि आमे कहवा जे भौतिक अवस्था को आमे कौन करबा जी लिखि परिबा। जी रे लिखि परिबा। तापरे आमे लिखि परिबा जी होची गैस। जदि प्रतिकारक किंबा उत्पाद गैस हितबो बा बाष्प हितबो ताहले आमे गैस बोली लिखिबा। तापरे जदि सेटा सॉलिड बा कठिन अवस्था थिबो SOLID ताको आमे सॉलिड कहबा बा कठिन ताहले तारो पाखरे आमे कठिन बा एस चिन्ह दे ब्रैकेट रे क्लोज करिबा। एठी जी चिन्ह दे ब्रैकेट क्लोज करिबा। तापर एक्यू कोन पई एक्वस बा पानी जलीय द्रवण जल किछि थिबो सेतिरि सेटा कोन कहबो एक्यू यू ई ओ यू एस एक्वस बा जलीय द्रवण। एक्यू साइड रे लिखा हितो बुझी हला। समस्त बुझी पारलो। नेक्स्ट जिबा आमे तापरे आमे पढ़िबा विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया केमिति रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची। सेही रासायनिक प्रतिक्रिया भितरे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया भी अछि आउ सेते मु देखेबी केमिति चिन्ह दिया जाए। प्रतिकारक उत्पादर ढाण पाखरे लिखा जाए जे गैस किंबा जलीय बाष्प बा जलीय द्रवण बा सेटा गोटे गैस। सेटा एही प्रतिक्रिया पढ़िला समय रे आमे सेटा मु बते देबी। तो रासायनिक प्रतिक्रिया हमरो जो 10म श्रेणी बही रे अछि सेटा विभिन्न प्रकार देइछि। एठी 5 प्रकार रो देइछि। प्रथमटा होछि संश्लेषण प्रतिक्रिया बा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आमे प्रथमे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बा संश्लेषण प्रतिक्रिया पढ़िबा। तो हमरो प्रथम प्रतिक्रियाटी होछि संश्लेषण प्रतिक्रिया। संश्लेषण प्रतिक्रिया रे कोन होय। संश्लेषण प्रतिक्रिया रे सब बेले रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा ताठारु अधिक प्रतिकारक संयुक्त होई एकमात्र उत्पाद सृष्टि हुए ताहाकू संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाए। आउ संश्लेषण प्रतिक्रिया रे सब बेले कोन होए दुईटी प्रतिकारक मिसी हमरो गोटिए उत्पाद तैयारी हुए। देखिबा एठी संश्लेषण प्रतिक्रिया रे केतोटी उदाहरण आलोचना करिबा। कोयलार दहन। कोयलार दहन कोयला साधारणतः कार्बन रु तार सृष्टि होता है। तो सेटा हमें प्राय कोयला रे प्राय कार्बन अंश बहुत थाए। तो सेति पय हमें तार चिन्ह देबा सी। तार चिन्ह देबा सी आउ एस जो साइड रे लिखा अछि कोन पय लिखा अछि सेटा एस लिखा अछि एस। एस मीन्स सॉलिड।
बा कठिन अवस्था कोयला अच्छी तापर ताको आम चूल्हे लगेदेवा चूल्हे लगेदेले कौन हम सेटा ऑक्सीजन सहित धीरे धीरे जलिब आउ देख ऑक्सीजन साइड लिखाई जी ऑक्सीजन कौन अवस्था अच्छी वायुमंडल अच्छी मिसिकी तो सेटा आम जी लिखीचु तो धीरे धीरे मिसिला तापर रासायनिक प्रतिक्रियार चिन्ह आम दबा तीर चिन्ह कौटी जाऊँगी बामरू डाहाण को जाऊँगी तो कौन सृष्टि होची कार्बन डाइऑक्साइड गैस बा अंगारकाम्ल गैस अंगारकाम्ल गैस वायु बाष्प अवस्था अच्छी तो सेटा आम जी चिन्ह रे दबा सेहीपरि वायुमंडल कौन अच्छी हाइड्रोजेन बा जबक्षारजान कि अवस्था अच्छी गैस अवस्था अच्छी से ता साइड रे जी लिखाई नहीं तापर ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन कौन ऑक्सीजन भी वायुमंडल अच्छी आटा गैस अवस्था अच्छी आ जल को अवस्था अच्छी से दीटा मिसिकी कौन होची H2O बा जल सृष्टि होची तो प्रथम प्रतिक्रिया रे कौन हैला प्रथम प्रतिक्रिया रे कार्बनटा दहन होगी कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल परिणत होगला तो कार्बन और ऑक्सीजन मिसिले दीटा तो ये तैयारी है अंगारकाम्ल किंतु द्वितीय प्रतिक्रिया कौन है हाइड्रोजेन और ऑक्सीजन मिसिकी कौन तैयारी कले से गोटे जल अणु तैयारी कले दुईटा हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन और ऑक्सीजन मिसिकी सेटा जल अणु तैयारी कले तो ये आम समीकरण को समतल कर देख नेक्स्ट कौन अच्छे आम यहाँ हूँ संश्लेषण प्रतिक्रिया तापरे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कौन ताप उत्पादी प्रतिक्रिया साधारणतः जो आम ताप उत्पादी ना रू जापर जे सेटा गोटे ताप उत्पन्न हो जो प्रतिक्रिया ताप उत्पन्न होता गोटे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया आम कहीपर तो ताप उत्पादी प्रतिक्रिया साधारणतः कौन ताप उत्पादी प्रतिक्रिया साधारणतः आम कौन पाइबा ताप उत्पन्न होउथो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे उत्पाद बाहर सह उत्पाद भी बाहर किंतु ता सहित कौन ताप शक्ति निर्गत होउथो हुए ताहाको ताप उत्पादी बा ताप उत्पादक रासायनिक प्रतिक्रिया कहुए तो सेमिति नेचुरल गैस बा प्राकृतिक गैस रो दहन प्राकृतिक गैस कहले आम एठी कौन नहीं मिथेन गैस तार चिन्ह कौन मिथेन गैस रो चिन्ह होची आमे कि पाइबा CH4 बा मिथेन एटा होचे CH4 कौन मिथेन गैस टा कोठी मिले हमर जो आगरो गोबर गैस प्लांट थिला सेतुर कौन बाहरुतला गोबर को पचेकी मिथेन गैस बाहर करुले से मिथेन गैस टा को आम नेचुरल गैस बा प्राकृतिक गैस को मिथेन गैस टा कौन हम जिते आम तिल मारिबा माचिस मारिबा सेटा कौन आसबो ऑक्सीजन रो सहायता रे ऑक्सीजन भी गैस देखो ये ऑक्सीजन भी गैस ऑक्सीजन रो संस्पर्श बा प्रेजेंट रे उपस्थिति रे से कौन हम धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड रे परिणत हम अंगारकाम्ल रे परिणत हम जोटा गैस आउ जल अणु तैयारी हो तो आम समस्ते जानीचु गैस बा नेचुरल गैस बा मिथेन जलले कौन हुए आगु मेथन रे गैस जलाउथिले आम कौन पाउथिले कार्बन डाइऑक्साइड जल और ताप पाउथिले सेमती देखो आम दैनंदिन जीवन रे कौन करू श्वासक्रिया करू तो यही श्वासक्रिया रे कौन हुए आमर ग्लूकोज रो चिन्ह कौन एटी अच्छे देख C6H12O6 बा 6टी कार्बन अणु 12टी हाइड्रोजन अणु बा जबक्षारजान अणु ऑक्सीजन 6टी अणु जलीय द्रवण अवस्था रे अछि AQ लिखा है साइड रे तापर 6टी ऑक्सीजन अणु मिसिकी कौन हुए आमर शोषण कहले कौन आम जो श्वास क्रिया करुचु
आमे कौन करुचु ऑक्सीजन भीतर को नौचु तापर अंगारकाम्ल छाड़ुचु। तो श्वसन रे कौन हुए आमर ऑक्सीजन जिते बेले फुसफुस को प्रवेश करे तो सही ऑक्सीजन टा आमर शरीर भीतर को हिमोग्लोबिन माध्यम रे प्रवेश करे आ हिमोग्लोबिन माध्यम रे प्रवेश करला परे कौन हुए आमर जो रक्त रे ऑक्सीजन मिसी जाए सही ऑक्सीजन टा धीरे धीरे आमर कोष को जाई कौन करे जो कोष रे ग्लूकोज थाए आम जो शर्करा खाई बा सुगर खाई सेटा ग्लूकोज रूप में थाए से ग्लूकोज टा ऑक्सीजन रो सहायता रे सेठी कौन हुए प्रतिक्रिया सृष्टि करे ओ आमको शक्ति दिए। तो शक्ति सांगरे कौन दिए सांगरे आमर शक्ति बाहर आउ 6टी जल अणु और 6टी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आउ से कार्बन डाइऑक्साइड टा कौन अवस्था रे थाए जलीय द्रवण थाए धीरे धीरे सेटा पुणी जिते बेले आमे निश्वास प्रश्वास छाड़ू निश्वास नेबा प्रश्वास छाड़िबा तो सही समय रे वायु सहित कार्बन डाइऑक्साइड किछि हमर फुसफुस रु बाहरी जाए। तो एटा गोटे कौन ताप उत्पादी प्रतिक्रिया रो उदाहरण। तापर देखो समस्ते विघटन प्रतिक्रिया कौन जेमिति कि कॉम्बिनेशन बा संश्लेषण प्रतिक्रिया होउतला सेमती विघटन प्रतिक्रिया को आमे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहबा जोटा कौन ताको आमे इंग्रजी रे डिकम्पोजिशन कहउछे। डिकम्पोज कहले कॉम्बिनेशन को आमे कोन करथुलु मिसाउतले किंतु एठी कोन करिवो से अलगा अलगा कहबो जेमति कि रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे मात्र प्रतिकारक विघटित होई एकाधिक उत्पाद सृष्टि हुए ताहाको विघटन प्रतिक्रिया कहाय। जेमति कि प्रथमे ए प्लस बी सी होतला किंतु कोन हेबो एठी ए टा भांगी कोन देटा तयारी होउची बी आउ सी रे कन्वर्ट होउची। तो देखो आमर तले कौन अच्छी FeSO4 फेरस सल्फेट टा कौन होची एस अवस्था रे अछि एस कहले सॉलिड बा कठिन अवस्था रे अछि जेते बेले ताको आमे कौन परीक्षा हमर साइंस लैबोरेटरी रे ताको परीक्षा करबा ताप देबा तो कौन हबो धीरे धीरे सेठू गुटे कड़ा धुआं बाहरिबो आ सेटा हबो सल्फर डाइऑक्साइड आउ सल्फर एटा सल्फर डाइऑक्साइड एटा हबो सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आउ जहाँ बुंची जीवो सेटा हबो Fe2O3 ठीक अछि। तो एठी एटा कोन हला FeSO4 रु तीनटा जिंस बाहरिला कोन हला एटा विघटन घटिला तीनोटी जिंस रे विघटित हला एटा को मन रखियो ए परीक्षा को। तापरे आमे चून पत्थर रो चिन्ह होची कैल्शियम CaCO3 जोटा कि आमे सी कहले कैल्शियम सी कहले कार्बन आ ऑक्सीजन चून पत्थर समस्त देखी धला देखा जाए तो चून पत्थर कौन अवस्था रे थाए कठिन अवस्था रे थाए सेति एस लिखा हिची। तापर कोन करबा चून पत्थर को धीरे धीरे ताप देबा ताप देले कोन हबो सेटा किछि समय गला पर कोन हबो सेठी धुआं बाहरिबो की धुआं बाहरिबो कला धुआं बाहरिबो सेटा होची कार्बन डाइऑक्साइड गैस जी लिखा है देखो आउ जहाँ बंची जीवो सेटा भी कठिन अवस्था रहइबो सेटा हबो कली चून को कौन लिखा है तार संकेत CaO आउ सेटा कठिन अवस्था रे थिवो। तो एठी कौन हैला चून पत्थरटा भांगी की ताप देले भांगी गला कली चून और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रे। तो एटा गोटे कौन हैला विघटन प्रतिक्रिया घटिला एठी। तापरे नेक्स्ट देखो समस्ते एटा गोटे भी विघटन प्रतिक्रिया रो संकेत की होची एठी देखो समस्ते कोन होची लेड नाइट्रेट बा PbNO3 होल 2 लेड नाइट्रेट की अवस्था रे थाए कठिन अवस्था रे थाए एटा हमें विज्ञान गार रे देखिबा हमर साइंस लैब रे अछि। तो सेटा को ताप देले कौन हबो धीरे धीरे सेठू बाहरिबो ऑक्सीजन गैस बाहरिबो आउ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहरिबो तापरे सेटा जो
चली सारा पर जहाँ बचिज कठिन अवस्था पाउडर हिसाब से बा टाण होगी सेठी रही किछि तो ସେଇଟା ଆମର ହେବ लेड ऑक्साइड एटा ହେବ नाइट्रोजन बाहर आउ ऑक्सीजन बाहर एटा गोटे मध्य कि प्रतिक्रिया डिकम्पोजिशन प्रतिक्रिया बुझीला समस्त बुझी पारलो एटा गोटे विघटन प्रतिक्रिया आ विघटन प्रतिक्रिया रे केतोटी उत्पाद बाहरुछि गोटे लेड नाइट्रेट रो तीनोटी उत्पाद बाहरुछि सेटा कोन लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आउ ऑक्सीजन तापर देखो समस्त नेक्स्ट आमे जिबा ताप शोषी प्रतिक्रिया प्रथमे ता पूर्व किछि पूर्व समय पूर्व आमे पढिथिले जे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया पढिथिले समस्त तो एटे एबे कोन पढिबा ताप शोषी प्रतिक्रिया ताप शोषी रु आमे जानि पण जे ताप शोषण करिवो से बा ताको इंग्रजी रे आमे कहिमा एंडोथर्मिक बुझिला कोन एंडोथर्मिक जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप आलोक किंबा विद्युत शक्ति आवश्यक हुए ताहाकू ताप शोषी प्रतिक्रिया कहा जाए कौन है प्रतिक्रिया को आरंभ करने आमको कौन दरकार पड़ो ताप किंबा आलोक ताप हो किंबा सूर्य आलोक हो किंबा जहाँ भी आम लाइट जाली पारिबा भी यूवी लाइट बा विद्युत शक्तिर प्रयोग करबा तापर जाई प्रतिक्रियाटी आरंभ हेबो सेथिपाई हमको ताको कोन कहबा तापे आमे दउचु सेथिपाई ताहा हेबो ताप शोषी प्रतिक्रिया तो एठी आमे कोन करबा देखो ताप शोषी प्रतिक्रिया हला तो एही ताप शोषी प्रतिक्रिया रे आमे देखिबा गुटी हमरो लैब रे कोन अछि सिल्वर क्लोराइड बा AgCl अछि आ AgCl की अवस्था रे थाए सॉलिड अवस्था रे थाए तार चिन्ह कोन AgCl S सेटा को हमें कोन करबा चाइना प्लेट ऊपर रखिबा आ ताकू जाय कि सूर्य आलोक रे देखै देबा सूर्य आलोक रे देखैबा सूर्य को उपस्थिति रे ताकू हमें खरा रे देबा तो कौन हम किसी समय पर कौन हम सेठू गोटे आम जापर ना कि सेंट आसब क्लोरीन जमती कि ब्लीचिंग पाउडर मारले कि कौन हुए सेंट हुए सेमतिका किसी सेंट हम जापर आम सेंट हम तापर किसी समय पर कौन हम क्लोरीन गैसटा निर्गत हो किसी समय गलापर सेटा टिके कौन हो धला देखा टिके बादामी रंग देखा धला रंग सिल्वर क्लोराइड टा कौन हम धीरे धीरे बादामी रंग रे परिणत हो सेटा आमे जानिबा जे एठी सिल्वर थिला आ क्लोरीन गैस टा निर्गत हे गला तो एटा कौन हो जे एटा गोटे विघटन प्रतिक्रिया किंतु एथिरे ताप लागुथबारु ताहाको आमे कोन कहिबा ताप शोषी प्रतिक्रिया मध्ये कहिबा तापर देखो समस्ते 2 नंबर रे सेमती सिल्वर ब्रोमाइड एटी कौन थिला सिल्वर क्लोराइड थिला एटी अछि सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर ब्रोमाइड मध्ये गोटे कठिन अवस्था रे थाए सेटा को हमें चाइना प्लेट रे रखिबा आउ कौन करबा सेटा को सूर्यलोक रे रखिले सेटा भी सेमती धीरे धीरे कौन हो सेटा भी धीरे धीरे किसी समय पर कौन हो तार ब्रोमीन गैस बाहरिबो आउ बंची जीव जहाँ रही बादामी रंगर सेटा हो सिल्वर बा एजी बा रूपा सॉलिड अवस्था रे तापर देखो समस्ते तो एठू कौन होउची प्रतिक्रिया को आरंभ करबा पई हम कौन करछु ताप दउछु तो तापर दरकार होची बिना सूर्य आलोक रे प्रतिक्रियाटी हे परिबो नाही तो से आम कौन कहवा ताप शोषी प्रतिक्रिया कहवा तापर देख विस्थापन प्रतिक्रिया कौन तो विस्थापन प्रतिक्रिया होची
ଆମେ ନାଁରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ନାଇଁ। ବିସ୍ଥାପିତ କ'ଣ? ଯେମିତିକି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯଦି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବିସ୍ଥାପନ କହୁ ବା ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଉଥିବ ବା ଆମର ଯେମିତି ନଦୀ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? ପାଣି ମଡ଼ିଯାଏ ଉପର ପଟରେ। ତ ସେଠିକାର ଗାଁ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ? ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତ ସେଠିକାର ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ ବା ତାହାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ନିଜେ ପଶିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକର ଜାଗାକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଲା ବା ତାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲା। ତ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା ସେଠା ଜାଗାରେ। ତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଫିଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଇରନ୍। କ'ଣ କହୁ? ଏଫିକୁ ଆମେ ଆଇରନ୍ କହୁ। ଆଇରନ୍ଟା କଠିନ, ଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ କପର ସଲଫେଟ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ସିଏ ମିଶେ, ତାକୁ ପକେଇବା ଆମେ କଣ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ କପର ସଲଫେଟ୍ ପକାଉ ଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା। ତ କ'ଣ ହୁଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ କପର ସଲଫେଟ୍କୁ କ'ଣ କରେ? କପର ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇରନ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯେଉଁ କପର କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟାର ଉପରେ କିଛି ଆବରଣ ହେଇଗଲା। ସେ ଆବରଣଟା କୋଉଠି ଆସିଲା? ତାର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ କିଛି ଆଇରନ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବା ଅଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆଇରନ୍ ପଳେଇଗଲା କିଛି, ଆଉ ତା ଜାଗାରେ କଣ୍ଟାର ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଗଲା କ'ଣ? କପର। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଇରନ୍ଟା କାହାର ଜାଗା ନେଲା? କପର ଜାଗା ନେଲା। କପର ଜାଗା ନେଲା, ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ କପରଟା ବାହାରେ ରହିଗଲା ବା ଆଇରନ୍ ଉପରେ ରହିଗଲା। ତ ଏଠି ତିଆରି ହେଲା ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍। ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା? ତାର ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ এইটা হচ্ছে বিস্থাপন প্রতিক্রিয়া। ଦେଖିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କିଛି ଉଦାହରଣ, ଯେମିତିକି ଜିଙ୍କ ଦାନାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କପର ସଲଫେଟ୍ରେ ପକାଇବା। ତ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କପର ସଲଫେଟ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ କପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ସେ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବେ? କପର ସଲଫେଟ୍ରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିଙ୍କଟା କପର ଜାଗା ନେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ? ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଆୟନ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଆଉ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆୟନ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ଆମେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିଦିଅ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଯେଉଁଟା ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍କୁ ଆମେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନେଇଛୁ ଆଉ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନେଇଛୁ। ତ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ କ'ଣ ହେବ? ତାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ସେଟା ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅବକ୍ଷେପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅବକ୍ଷେପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ବା ଅବକ୍ଷେପଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଆମେ ମାଟି ଆଉ ପାଣିକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବା,
ତ କ'ଣ ହୁଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତଳେ ବସିଯାଏ ମାଟି। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ସାରିବ ତ କ'ଣ ହେବ, ଅବକ୍ଷେପଣ ପରିକା ଧଳା ଅବକ୍ଷେପଣ ବସିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଅବକ୍ଷେପଣରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଶେଷ ହେଇଛି ଆଉ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସଲିଡ୍ ବା ତଳେ ବସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା ଅବକ୍ଷେପିତ କିଏ ହେବ, ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ତଳେ ବସିବ, ଆମର ଯେଉଁ ବିକରରେ ଦେଇଥିବା ସେଥିରେ ତଳେ ବସିଯିବ ଆଉ ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା ପାଣିରେ ମିଶିଥିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ପାଣିକୁ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଖରାରେ ରଖିଦେବା କିଛି ସମୟ ବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଗରମ କରିବା ତ ସେଠୁ ଆମେ ଲୁଣ ପାଇବା, ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ NaCl, ଆଉ ଆମେ NaCl ପାଇବା ଆଉ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ଟା ଅବକ୍ଷେପିତ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ସୋଡିୟମଟା କାହା ଜାଗାରେ ବସିଲା, ବେରିୟମ୍ ଜାଗାରେ ବସିଲା, ଆଉ ବେରିୟମ୍ଟା କାହା ଜାଗାରେ ବସିଲା, ସୋଡିୟମ୍ ଜାଗାରେ ବସିଲା। ଦି ଜଣଙ୍କର ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ, ଦୁଇଥର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ତାପରେ ଦେଖ ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ କ'ଣ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଓ ସେଇଟା ଆମେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ତ ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଏବଂ ରିଡକ୍ସନ୍ ରିଏକ୍ସନ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଏକ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରେ ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଜାରିତ ବା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯଦି ଲାଭ କଲା ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ, ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ହେଲା, ତ ସେଟା ଜାରିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଦାର୍ଥଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ବିଜାରିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି। ତ କ'ଣ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଲା, ରିଡ୍ୟୁସ୍ କମିଗଲା, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିବାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ, ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଜାରିତ ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାମ ଜାରିତ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ବିଜାରିତ ହେଲା। ଯେମିତିକି କାର୍ବନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କାର୍ବନ ଯଦି କୋଇଲା ମିଶିଲା, କୋଇଲାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲା, ଜଳିଲା, ଜାରିତ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଜାରିତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ବିଜାରିତ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣି ଉଦାହରଣ ନେବା। ତ ଆଗକୁ ଦେଖ ତାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି କପର, କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କିଛି କପର ଗୁଣ୍ଡ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁନସେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ବା ବର୍ଣ୍ଣରରେ ତଳେ ତାପ ଦେବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାପ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କପରଟା ଧୀରେ 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 କଳା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେ କଳା ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଗୁଣ୍ଡଟା କଳା ହେଇଗଲା, ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ପୋଡ଼ିଗଲା। କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଡ଼ିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କପର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାପ ଦେଲେ, ତାପ ଦେବାରୁ କ'ଣ ହେଲା, କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ, କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା, ଜାରଣ ହେଲା। କି ହେଲା, ଜାରଣ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମୀକରଣ। 2 ନମ୍ବର ସମୀକରଣ କ'ଣ କରିବା, ସେହି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଦେବା, ମିଶାଇବା, ତାକୁ ତାପ ଦେବା, ତ କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ 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 ସେଇ କଳା ରଙ୍ଗ ପଳେଇଯିବ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କପର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ ବାଦାମୀ, ସେମିତି ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା କ'ଣ କଲା, ଏଠି ଦେଖ କପରକୁ କ'ଣ ହେଲା, ମିଶାଇ ଦେଲା, କପରକୁ ଚୋରି କରିନେଲା। କପରରୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା ସେଟା ଚୋରି କରିନେଲା ନାହିଁ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଉତ୍ପାଦରେ କ'ଣ ହେଲା, କପର ବାହାରିଲା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍
କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ମିଶିଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଟାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଜଳ ଅଣୁ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ବିଜାରଣ ହେଲା ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଲା, ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଚୋରି କରିନେଲା। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଜାରଣ, ଆଉ ଉପରଟା ହେଉଛି ଜାରଣ। ତାପରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକଟି ବିଜାରିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ବିଜାରଣ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଜାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ବିଜାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପୁଣି ବିଜାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ଯେଉଁଠିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜାରଣ ବି ହେଉଥିବ ଆଉ ବିଜାରଣ ବି ହେଉଥିବ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଜାରଣ ବିଜାରଣ, ବା ଓଲଟା କହିପାରିବା ବିଜାରଣ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିପାରିବା। ଆଉ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିବା ରିଡକ୍ସ ରିଏକ୍ସନ୍। କ'ଣ, ରିଡକ୍ସ ରିଏକ୍ସନ୍। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ, ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ପୂରେଇକି କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗରମ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା କଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥିଲା, କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ କଳା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପ ଦେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ଆଉ ଏଠି କପରରେ ତିଆରି ହେଲା, କପର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିକି ଜଳ ଅଣୁ ତିଆରି କଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, କପରଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ହରଉଛି, ନାଇଁ, ହରଉଛି, ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରଉଛି। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ବିଜାରଣ କହୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା କ'ଣ କହୁଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଳ ଅଣୁ କରୁଛି, ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେ ମିଶୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଜାରଣ ହେଉଛି। ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଜାରଣ ବି ହେଲା ଆଉ ବିଜାରଣ ବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ଜାରଣ ବିଜାରଣ। ତ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ, ତ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଏଠି ଦେଖ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, ସେ କାର୍ବନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ବା କୋଇଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି। କୋଇଲାକୁ ଆମେ କାର୍ବନ ରୂପରେ ନେଇପାରିବା ଏଠି। ତ କାର୍ବନଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାପ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରେଇକି ଜିଙ୍କ ବନୁଛି, ନାଇଁ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ କ'ଣ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ ଜିଙ୍କ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଏଠି ବିଜାରଣ ହେଲା, ଏଇଟା ବିଜାରଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ବନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶୁଛି, ତ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା, ଜାରଣ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଥରେ, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି, ଜିଙ୍କରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ବି କହିଲେ ବିଜାରଣ। କ'ଣ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରଉଛି, ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମେ, ବିଜାରଣ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଉପରେ ଦେଖ, କାର୍ବନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜାରଣ। ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ,
କ'ଣ ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ Mn। ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବା HCl ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଲେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ଜଳ ଅଣୁ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ କିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କହିବା କ'ଣ କିଏ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରଉଛି ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଜାରଣ ହେଉଛି ବୁଝିହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରଉତେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଜାରଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ଲୋରିନ୍ଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। କ୍ଲୋରିନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗେନ୍ କରୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗେନ୍ କରୁଛି ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଗେନ୍ ମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣୁଛି ତା ଆଡ଼କୁ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଜାରଣ ହେଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ବିଜାରଣ ହେଲା ଇଏ ଜାରଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରେଇଲା ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ କଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରେଇଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିଛୁ ଯେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରାଇବ ତାହେଲେ ବି ସେଟା ଜାରିତ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଦେଖ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମର ବହିରେ ଅଛି ଯେମିତିକି କେଉଁଠି ଏଠି ଅଛି କି ଏଠି ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଦେଖ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରାଏ ତାହେଲେ ତେବେ ପଦାର୍ଥଟି ଜାରିତ ହୋଇଛି ବା ଜାରିତ ହୁଏ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ସେଇଟା ଜାରିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଦାର୍ଥଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇବ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ପଦାର୍ଥଟି ବିଜାରିତ ହେଉଛି। ତାର ଓଲଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଲା କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରାଇଲା ତାକୁ ଆମେ ଜାରିତ କହିଲେ ଆଉ ପୂର୍ବଟାକୁ ବିଜାରିତ କହିଲେ ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିକି ଦେଖିବ ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ସାଂକ୍ଷରଣ କ'ଣ ବା କୋରୋଜନ୍। ସାଂକ୍ଷରଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଯୋଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆମ ଘରେ କବାଟ ଯଦି ଲୁହାର କବାଟ ଲାଗିଛି କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ କଲର୍ କରୁ ଯଦି ଆମେ କଲର୍ ନ କରିବା ତା ଉପରେ ରଙ୍ଗ ନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା କଲଙ୍କି ଲାଗିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କଲଙ୍କି ଲାଗିକି ନଷ୍ଟ ହେଇବ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତାପରେ ପାଣି ବା ପବନ ଏଇ ପାଣି ପବନରେ ରହିକି କ'ଣ ହେବ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି ପାଣିରେ ପବନରେ ତ ସେଠି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋରୋଜନ୍ ବା କଲଙ୍କି ଲାଗିବ ଆଉ ସେଇ କଲଙ୍କି ଲୁହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଂକ୍ଷରଣ। ତ ସାଂକ୍ଷରଣ ବା କ୍ରମ କ୍ଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ତ କେବଳ ଲୁହା ନାହିଁ କେବଳ ଆଇରନ୍ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଧାତୁମାନେ ବି ସାଂକ୍ଷରଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସିଲଭର କହିଲେ ଆମେ ରୂପାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛୁ ପାଉଁଜି କ'ଣ ହୁଏ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ କିଣିକି ଆଣିଥିବ ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁରା ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ କଳା ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଇ କଳା ଆସ୍ତରଣ ବସିଯାଏ କଳା ହେଇଯାଏ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ପାଣିରେ ସେଟାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ତାକୁ ବାଲିରେ ମାଜିକି ସଫା କରନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହୁଏ ସେଟା ତାପରେ ଯେଉଁ କଳା ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ ସେଟା ହଟିଯାଏ ତାପରେ ପୁଣି ସେଟା ସଫା ହେଇଗଲା ପରେ
ସେଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ କଳା ଆସ୍ତରଣଟା କ'ଣ, ସେ ଆସ୍ତରଣଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସିଲଭର ବା ରୂପାର ଗୋଟିଏ କୋରୋଜନ ହେଇଛି, ସାଂକ୍ଷରଣ ହେଉଥିଲା ସେଟା। ତାପରେ ସେମିତି କପର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ କ'ଣ, ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କପର କହିଲେ କ'ଣ, ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ। ତ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆମର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବି ରଖା ହୁଏ ନାହିଁ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରଖା ହୁଏ। ତ କିଛି ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦେବା, କ'ଣ ହୁଏ, ସବୁଜ କୋଣ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସବୁଜ ସବୁଜ ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଟିକେ ରହୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମ୍ବାର କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଥାଳିଆ ଥାଏ, ସେ ଥାଳିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ହେଇଥାଏ ସେଟା ପାଣି ରହୁଥିବ ଯଦି ସେଟା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ ଟିକେ। ତ ସେଇ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ସିଲଭର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତୁମର, ଯେ ସିଲଭର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେଟା ତିଆରି ହୁଏ। ସିଲଭର ଅକ୍ସାଇଡ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ଘଷିକି ସଫା କରିଦେବା ପାଣିରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ତାର ଉପର ପରଦା ହଟିଗଲା, କୋରୋଜନଟା ହଟିଗଲା। ତ ସେଇଟା ହଟିଗଲା ପରେ ସେଟା ପୁଣି ସଫା ଦେଖାଯାଏ। ତ କୋରୋଜନ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ, ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅମ୍ଳ ବା ଆଉ କ'ଣ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅମ୍ଳ ଏସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସାଂକ୍ଷରଣ କହୁ ଆମେ, ବା କ୍ରମକ୍ଷୟ କହୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍, ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା ବା ରେନ୍ସିଡିଟି। କ'ଣ ରେନ୍ସିଡିଟି, କ'ଣ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବି ଆମେ କହୁ। ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ କେଉଁଠି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର ତିଆରି ହୁଏ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଆମର ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଭିନେଗାରର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ତ ସେଇ ଭିନେଗାର କିମ୍ବା ହିଙ୍ଗୁର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ଭିନେଗାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଥାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ତେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଯଦି ୟୁଜ୍ ନ କରିବା, ଯେଉଁ ଆମର ରିଫାଇନ୍ ତେଳ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ଡବାରେ ମେଳା ଯଦି ରଖିଦେବା କେଉଁଠି, ତ କ'ଣ ହେବ, ସେଟା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାର ସେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଖରାପ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ବା ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଜାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଯାଏ। କ'ଣ ହେଲା, ସେଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଜାରିତ ହେଇଗଲା, ତହିଁରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ବା ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲେ କ'ଣ, ତାହା ତ ସେଣ୍ଟ ହୁଏ ଟିକେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ। ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ଆମେ, ରହଣୀୟ ହେଇଗଲା ବା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରଣ କହନ୍ତି ବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ବୁଢ଼ାରୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖାଅ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ବେଶୀ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଜିବ ତୁମେ, ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ଆମର ଦେହକୁ ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖାଇଲେ ତୁମେ ଯେମିତି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛ, କାଲି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଆଉ ସେଟା ବେଶୀ ଫଳ ଖାଇଲେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଲେ ସେଠି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ, ଯିଏ ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଜାରଣ ବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଅଁଳାରେ ଥାଏ। ତ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଜାରଣକୁ ମିଶାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ମିଶାଇକି ଆମେ ଆଚାରକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବା, ଭିନେଗାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜାରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ, ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ବା ଜାରିତ ହୋଇଯାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା ବା ଜାରଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଆଉ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜାରଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ତାପରେ ଦେଖ, ତ ପ୍ରତିଜାରଣକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଯେମିତିକି ଆମେ କୁରକୁରି ବା ଯେଉଁ ସବୁ 5 ଟଙ୍କିଆ କୁରକୁରି ଆସୁଛି, ଲେସ୍ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପବନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପବନଟା କ'ଣ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏ ଭିତରେ ଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍। ସେଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବେଶୀ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେବ? ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ଜାରିତ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ। ଯେମିତିକି ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶାଇଦେବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶାଇଲେ ତ ଆରାମସେ ସେଟା ଜାରିତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶାଇବା ସେଟା ହେବ ନାହିଁ ଜାରିତ। ତ ସେଇଟା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜାରଣକୁ ମନ୍ଥର ବା ଧୀର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖିପାରିବା। ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ରଖିଲେ ଜାରଣ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କାଚ ଡବାରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିକି ରଖିପାରିବା। ଟିଣ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିକି ରଖୁ ନା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୁହେ। ସେମିତି ଆମେ ସାକ୍ଷରଣକୁ ରୋକିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଠ ସରିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପୁଣି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା।